Hello, greetings to you, my dear students. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா JEE Basic Mathematics Algebraic Identities Part 2, my dear students. ஆல்ரெடி Part 1 நடத்தியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க மறக்காம போய் பாருங்க. இந்த Part 2ல அது Part 1ல வந்து ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும். ஆனா அதை பேஸ் பண்ணியே நமக்கு 2021ல ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க, my dear students. இப்போ 2023ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த ரெண்டு அல்ஜிப்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸை வச்சு மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப சூப்பரான ஐடென்டிட்டிஸ். இது ரெண்டுமே ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான், ஆனால் இதுலேருந்து நமக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கும் கேட்கலாம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸில் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். 2 மினிட்ஸ் அதிகம் தான், லெஸ் தென் 2 மினிட்ஸில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம லெக்சருக்குள்ளார போயிடலாம். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் 1/x த ஹோல் ஸ்கொயர், இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1/x ஸ்கொயர் பிளஸ் 2. இதே கதை தான் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸுக்கும். இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஆன ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு பேசிக்ஸாகவே தெரியும், இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வந்துட்டு a plus b the whole square ஃபார்முலா. அப்போ a ஸ்கொயர் plus b ஸ்கொயர் plus 2ab மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்கு, பிக்கு பதிலாக 1/x இருக்கு மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால எனக்கு அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1/x ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 into x into 1/x. ஸோ எக்ஸ் கேன்சல்ஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் 1/x ஸ்கொயர் plus 2 is the answer. That's what they have explained it, my dear students. I hope you understood it. These are like very basics, my dear students. Now, in the same way, they have given for a minus b the whole square formula, which is x minus 1/x the whole square, x square plus 1/x square minus 2. In the same way, my dear students, you can try by yourself. If you face any kind of difficulties or any kind of doubts, please ask me in the comment section. Okay. Now, there is very important note, my dear students. This one did I have very important, my dear students. So important, you have to be note at any time. Even at 12 o'clock, if I call you and ask this important note, you have to say me. That much you have to keep in memory, my dear students. Just understand the concept. That's enough, my dear students. Whenever they have given x plus 1/x greater than or equals to 2, if x belongs to R plus, my dear students. For every positive numbers, it gives me the value minimum, which is going to be 2 only, my dear students. Maximum anything we can be, my dear students. But whenever it is, the minimum value is 2. If you directly apply also, you can get, my dear students. For example, if you do 1, directly you will get 2, no problem. You might think, sir, why sir 1? You are directly taking the easy value. Take 1/2, sir. Take 1/3, sir. Try, my dear students. Let's try. So if we took 1/2 plus 1 divided by 1/2, which means it goes up, my dear students. So 1/2 plus 2. Here I got the answer 2.5, which is about 2. Okay. In the same way, if you take for 1/3 also, you will get the same thing, my dear students. 3 plus 1/3 you will get 3.33 like that. So whatever value you will take, 2 is the minimum value, my dear students. As I said before, if you replace x with 1, you will get 2. Here we have the proofs also, my dear students. The proof is, to prove this, we have take another algebraic identity. What is that, my dear students? To prove, we have taken this thing, my dear students, square root of x minus 1 divided by square root of x the whole square greater than or equals to 0. This is the basic thing, my dear students. Whenever there is the square function, that function is going to be greater than or equals to 0. That is going to be the positive function, my dear students. In graphical transformation, I have uploaded one series of videos, my dear students. There I have explained about the x square function. If you haven't watched those lecture also, please go and watch it, my dear students. That will be very interesting. Okay. Now square root of x minus 1 divided by square root of x greater than or equals to 0. Now what I am going to do, my dear students, my previous algebraic identity, that thing I am going to imply here. So I will get square root of x the whole square plus 1 divided by square root of x the whole square minus
what my dear students? I'll get 2. So it will be cancelled. Then x plus 1 by x minus 2 greater than or equal to 0, my dear students. When this minus 2 goes to that side, our proof is proved, my dear students. This is possible only when x is positive, not for the negative values, my dear students, because for negative, this term will become undefined. Square root of minus 1, that is undefined, my dear students. These things also I have explained in graphical transformations. Please go and check those lectures, my dear students. That will be very interesting. In graphical transformations, irrational function, I have explained about this thing. Okay, my dear students. Now let's go forward. So in the same way, for negative, my maximum value is minus 2, my dear students. From there, it still goes decreasing. That's all, my dear students. Here, you no need to confuse a lot. Just memory this. This is a very important thing. As I have proved, in the same way, you can prove this also. You try by yourself, my dear students. If you are facing any difficulty, comment it down. I will send the solution to you. Okay. Now, let's solve the problem, my dear students. Our hero came, the hero of the lecture. Okay, my dear students, in JEE Mains 2023, they have asked this superb question, my dear students. Now, let's solve this question and see what is the answer. So, my dear students, number of real solutions of the equation. இப்போ வந்து 3x square plus 1 by x square இதை வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இந்த கொடுத்ததை வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ எப்படி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா, எனக்கு வந்து இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. எப்பயுமே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்போ மட்டும் கொஞ்சம் லேசியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல, கேம்பிரிட்ஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸே சொல்கிறாங்க. அப்படியே சிட் பேக், அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அப்படியே ப்ராப்ளம் பார்க்கணும். என்னப்பா கேட்குற, ஓ இதான் கேட்குறியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லுக்கை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்குள்ளே இறங்கினோம்னா நம்ம மைண்டும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நிறைய திங்க் பண்ணி நமக்கு ஆன்சரை டக்குன்னு கொண்டு வந்துடும். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். எப்பயுமே ஒரு ப்ராப்ளம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது வந்துட்டு பெரிய அடங்காத காலையாக இருந்தாலும் கரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம எப்படி பிடிச்சோம்னா அடங்கும்னு நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அது கம்ஃபர்டபுளாக அதை பிடிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாதிரி ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். நம்ம ரெடியாக இல்லாதப்போ அது வந்துருச்சுன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இவரை இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்கள வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்படியே கம்ஃபர்டபுளாக மாற்றணும், நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கணும். இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 by எக்ஸுங்க தான் குறைச்சலை கொடுக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் தம்பி, எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 by எக்ஸ் லெட்டுன்னு எழுதிக்கணும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எப்போல்லாம் நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு மாற்றிக்கிறோமோ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த இடத்துல டீ தான் எடுத்துக்கணும்ட்டு இல்லை, நீங்கள் ஏ எடுத்துக்கலாம், பி எடுத்துக்கலாம், சி எடுத்துக்கலாம், எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோங்கிறதுனால தான் நான் இசட் அது எடுக்காமல் டீன்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துருக்கேன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 3x square plus 1 by x square, இங்கே வந்துட்டு x plus 1 by x கண்டுபிடிச்சாச்சு. இன்னும் இவன் இருக்கான் x square plus 1 by x square. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஸ்கொயர் எடுப்போம். ஸோ x plus 1 by x the whole square equals to t square my dear students. இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா x square plus 1 by x square, இந்த சைடு என்ன my dear students வரும், plus 2 is equals to t square. அப்போ x square plus 1 by x square is equals to t square minus 2 my dear students. இதை வந்துட்டு நீங்கள் இப்படியே சொல்லலாம், டைரக்டாகவும் சொல்லலாம். எப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குல்ல மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 by x the whole ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் 1 by x ஸ்கொயர் மைனஸ் 2. இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 by x ஸ்கொயர் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த சைடு இருக்க ப்ளஸ் 2 வந்துட்டு இந்த சைடு வரப்போ மைனஸ் 2வாக மாறிடும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக டப்பு டிப்புன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு திங்க புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த இடத்துல இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா 3t ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 மைனஸ் 2t ப்ளஸ் 5 ஈக்குவல்ஸ் டு 0 மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். ஸோ 3t ஸ்கொயர் minus 6 minus 2t plus 5 equals to 0 my dear students. So 3t square minus 6 minus t,
இந்த இடத்தை திரும்ப நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 3t ஸ்கொயர் minus 2t minus 1 is equals to 0 my dear students. திரும்ப இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் my dear students. இப்போ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன my dear students? -3 -2. ஸோ நான் ப்ராடக்ட் பண்ண எனக்கு -3 வரணும், சம் பண்ண எனக்கு -2 வரணும் my dear students. ஸோ -3 into 1 கரெக்ட் தானே my dear students? நம்ம இங்கே 3 இருந்தனால both sides divide by 3 பண்ணணும் my dear students. So t minus 1 t plus 1 by 3 is equals to 0 my dear students. இப்போ நீங்க இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா t is equals to 1 minus 1 by 3 இதுதான் my dear students நமக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூ. அதாச்சும் இப்போ t னா x plus 1 by x is equals to 1 னு ஒரு வேல்யூவும் x plus 1 by x is equals to minus 1 by 3 னு நமக்கு அதாச்சும் r பிளஸ்க்கு 1 னும் r நெகட்டிவ்க்கு minus 1 by 3ங்கிற மாதிரி நமக்கு ரெண்டு நெகட்டிவ் அதாச்சும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைச்சிருச்சு. ஆனா இப்பதான் கதையே இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் ரியல் சொல்யூஷன்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன்ஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரியல் சொல்யூஷன்ஸ் எத்தனைன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். முன்னாடி இப்பயே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிடணும். வீடியோ பாஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்துட்டு இன்னத்துக்கு ஆன்சர் யோசிச்சிருக்கணும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆப்ஷன்ஸ் வேணாலும் காட்டுறேன். இதுதான் 4306. இதில் எது ஆன்சருன்ட்டு அப்படி யோசிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க. நம்ம பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 by x நெகட்டிவாக இருந்தால் என்னோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ -2. ஆனால் இவன் இங்கே -1 by 3ன்னு கொடுத்துருக்கான். அப்போ நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அதே மாதிரி எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 by xனா greater than or equals to 2. அதாச்சும் 2லேருந்து ஸ்டார்டே ஆவான். இவன் என்ன சொல்றான்? 1ங்கிறான். வாய்ப்பே இல்லை மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ வந்து இதுக்கு வந்து சொல்யூஷனே கிடையாது. அதாச்சும் நீங்கள் இதுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூஸ் போட்டிங்கனாலும் 1 வரவே வராது மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாசிபிலிட்டிஸே கிடையாது. அதை தான் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்கள் எந்த வேல்யூஸ் போட்டாலும் சரி -1 by 3ங்கிற ஒரு சொல்யூஷனே வராது. அப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் ரியல் சொல்யூஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0. இதில் ஒரு ரியல் சொல்யூஷன்ஸுமே இல்லை மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ 0 இஸ் த ஆன்சர் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு முழுசாக நம்புகிறேன். மேபி உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வேணும்னாலும் எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் வந்து உங்களுக்காக plenty ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் டெய்லி எடுத்துகிட்டு வந்து சால்வ் பண்ணுறேன் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை பாய், தேங்க்யூ.